بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. معراج کیا ہے؟ معراج وہ حسین لمحہ، وہ خوبصورت منظر جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب خاص میں بلایا اور وہاں پر راز کی باتیں بھی کی، محبت بھری باتیں بھی ہوئی اور اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا اپنے محبوب کو. یہ معراج کا نوری سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ اکبر. محبوب سوئے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں. پہلے تو کہا کنڈی نہیں کھٹکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے گا. اللہ اکبر. حکم آیا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. چھت سے سوراخ کیا گیا، وہاں سے گزرے، حضور کے قدموں پہ آئے، عرض کی اب محبوب کو جگا لوں؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھ دے. اللہ اکبر. اب یہاں جبریل امین حضور کے مبارک قدم چومتے ہیں. میرے آقا کریم بیدار ہوئے. فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ اکبر. ذرا اپنے دل کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا سما ہے جب نور کی نور سے ملاقات کی تیاری ہو رہی ہے، جب چاروں طرف نور ہی نور ہے، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور. اللہ اکبر. فضائیں درود و سلام سے گونج رہی ہیں، ہر طرف نور کا عالم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا، سینے سے قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا اور اس منظر کو میرے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر اب یہ نوری منزل، اب یہ جب جبریل نے حضور کا دل مبارک دیکھا تو جبریل تو حیران ہوئے، کہنے لگے واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اللہ اکبر. آگے منزلیں کیسے طے ہوئی اس نوری سفر کی؟ جب نور اپنے نور سے ملاقات کرنے گیا، جب اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی اس کی، تو یہ نوری منزل کیسے طے ہوئی؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک حضور براق پر گئے اور براق اتنا تیز رفتار تھا جہاں اس کی نظر اٹھتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم بڑھتا تھا. تو اس میں پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں پہنچ گیا ہوگا. اب کس رفتار سے جا رہے ہیں لیکن معرفت کا عالم کیا ہے؟ فرمایا میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ابھی حضور مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود ہیں. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے پہنچ گئے. تو کیا حضرت موسیٰ میرے حضور سے پہلے پہنچ گئے؟ جواب آیا نہیں، حضور تو اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے. حضرت موسیٰ گئے نبوت کی رفتار سے، اور براق بے شک جتنا تیز ہو لیکن نبوت کی رفتار سے تیز نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے پہنچ گئے. یہ تو ہوا ایک مرحلہ. اب دوسرا مرحلہ، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک وہ ایک نور کی سیڑھی تھی، حضور اس پر گئے. یہ دو مرحلے مکمل ہوئے. تیسرا مرحلہ، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا حضور میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں. اور کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیا زلفا والا سی جڑا عرش تو بھی لگ پار گیا. اللہ نے وہاں بلایا جہاں کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، وہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کے لیے سبز نوری تخت لایا گیا جس کا نام رف ہے، اور پھر اس نے اپنی پرواز لی. وہ کہاں تک گیا؟ اعلی حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ اس رف کی بھی بس ہو گئی. اب یہ مراحل، جتنے مراحل طے ہوتے جا رہے ہیں اگلے مراحل میں رفتار بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ 5 مراحل مکمل ہو چکے ہیں. اب آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو آگے آؤ. اللہ اکبر. رب اپنے محبوب کو پکارتا ہے، رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب آگے بڑھو. دیگر مراحل میں جو طے ہوا وہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار میرے آقا کی اب شروع ہو گئی. حضور نے پہلا قدم اٹھایا اور اس پہلے قدم میں کتنا فاصلہ طے ہوا؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جتنا براق نے فاصلہ طے کیا
मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी ने जितना फासला तय किया, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक फरिश्तों ने जितना फासला तय किया, और 7वें आसमान से सिदरा तक, सिदरा से आगे जहां तक रफ गया, इन 5 बराइल में टोटल जितना फासला तय हुआ, हुजूर का एक कदम उठने से इतना फासला तय हो गया। अल्लाह अकबर। अब ये रफ्तार है मेरे हुजूर की, कितना कोई हिसाब नहीं कर सकता सिवाय रब जानता है। अल्लाह अकबर। फिर कदम उठते गए और हर कदम में कितना फासला तय होता, जितना पहले पीछे टोटल कदमों समेत तय हो चुका होता, हर कदम में उतना फासला मेरे आका करीम तय करते जाते। अल्लाह अकबर। 70,000 मर्तबा आवाज आई और हुजूर के कदम उठते गए। फिर कहां तक पहुंचे? कोई हद है उनके अरूज की, बलगल औलाबे बिकमाल ही। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब खास में बुलाया, हुजूर उन मनाजिल को तय करके गए जहां तक ना कोई पहुंच सकता था, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता फरमाया। महबूब की झोली में बहुत कुछ डाला और हर सब कुछ ही अता फरमाकर फिर फरमाया, महबूब ये तो मैंने खुद दिया है, अब आप भी बताएं कि आपकी अपनी चाहत क्या है। ये मेजबानी के तकाजे होते हैं ना, कि मेजबान सब कुछ पेश करके मेहमान से पूछता है कोई आपकी डिमांड, कोई आपकी पसंद। तो अल्लाह ने भी अपने महबूब से मेजबानी फरमाई और फिर हुजूर को इख्तियार दे गया, महबूब मांगिए क्या मांगते हैं, प्यारे बताएं आपको क्या दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने क्या मांगा? तो दौलत मांगी। ये तो रुलते थे कदमों में, हुजूर आंख उठा के नहीं देखते थे। तो हुजूर ने मांगा, कहा ऐ अल्लाह, सारी जिंदगी मैं कहता रहा तू मेरा रब है। ये मैंने गारों में भी कहा, ये मैंने पहाड़ों में भी कहा, ये मैंने ताइफ के बाजारों में भी कहा, ये मैंने मक्के की गलियों में भी कहा, बरसते पत्थरों के साए में भी कहा। मेरे सरे अनवर पर होजड़ी डाली जाती रही, मैंने सर ना उठाया और मैंने कहा तू मेरा रब है। सारी जिंदगी मैंने कहा तू मेरा रब है, आज तू भी तो कह दे कि तू मेरा बंदा है, मुझे अब्द कह के पुकार दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फिर अपने महबूब से मोहब्बत भी फरमाई और मेरे रब ने 50 नमाजों का तोहफा दिया मेराज में, जो 5 नमाजों में बाकी रही। हजरत मूसा ने तो फिर अर्ज की थी, हुजूर फिर जाए। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मुझे अपने रब से हया आती है। अब क्या उम्मत को हया नहीं करनी चाहिए? मुझे और आपको हया नहीं करनी चाहिए कि हमें सिर्फ 5 नमाजें हमारे पास बची हैं, सवाब 50 का ही मिलेगा, नेकी 1 करोगे सवाब 10 का ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की बातें बदला नहीं करती। 5 नमाजें पढ़ोगे सवाब 50 का मिलेगा। अल्लाह अकबर। और मेराज का खास तोहफा है, हुजूर तो अर्श पर गए और फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, तुम्हारी मेराज ये है कि तुम सजदे में सर रखो, तुम्हारा रब तुम पर इतनी रहमत नाजिल फरमाएगा, तुम्हें इतना कुर्ब देगा, अगर बंदे को पता लग जाए कि उस पर कितनी रहमत नाजिल हो रही है सजदे में, तो वो सजदे से सर ही ना उठाए। अल्लाह अकबर। मेराज क्या है? इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा अपने अंदर ये उतार लें, जो दिल में रहता हो वो सामने आ जाए, उसे मेराज कहते हैं। जो दिल में रहता हो, दर्द बन के रहता हो, जिसकी आस हो, जिसकी तड़प हो, जिसके लिए बेचैनियां हो, जिसको मन्नतों में माना जाए, जिसको दुआओं में तलब किया जाए, जिसके लिए वजीफे पढ़े जाए, जिसके लिए मन्नतें मानी जाए, जिसके लिए हर वक्त दिल में एक तड़प हो, जो दिल में रहता हो वो आंखों के सामने आ जाए, उसे ही तो मेराज कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाई और आज शब खास में आज मैं और आप अपने अंदर उतरें और देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। कभी हुजूर जन्नत की खुशबू सूंघते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, तो कभी जहन्नम के अंदर अजाब में मुब्तला लोगों को देखते हैं। और फिर हुजूर ने बयान भी फरमाया अपने उम्मत के लिए। हमें हुजूर ने उन खबरों से आगाह किया जो अमाले बद जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, हुजूर ने हमें उनसे पहले ही आगाह कर दिया। अब ये मेरा और आपका काम है कि हमने हुजूर और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और फिर देखिए कि अल्लाह तुम पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है। और क्या खूबसूरत, किसी ने कहा था, कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालिया जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लग पार गया। अल्लाह ने वहां बुलाया जहां किसी की सोच नहीं पहुंच सकती, वहां मोहम्मद अरबी के कदम पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पूरी उम्मत पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।